करुणामी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन डिवाइन ग्रेस पाठचक्र यह विशेष कार्यक्रम मांकर बाणी समारे निमग्न आम समस्त सम्मानास्पद आस्था प्रेम बापा एवं आज कार्यक्रम विशेषकर जो माने सेवा को आगक नहीं वेदमती अपा और दुई जन बीणा अपा जड़े सुंदरगढ़ जड़े सोनपुर एवं ओडिशार कोण अनुकोण एवं ओडिशा बाहर जो भाई भाई माने सत्य प्रज्ञा यात्रा आम सहित दीर्घ दिन धर रही आसती समस्त मां कृपा भिक्षा करुछि। सत्य चेतना एपरी एक विषय जहाँ आम सहित आम चेतना उदय है आम सांगे रही किंतु बेले बेले एपरी हुए जोटा आम सांगे सब रही था आम से विषय जो निज प्रश्न पचारू प्रकृत में सत्य चेतना टी कौन एवं से पुणी परम सत्य चेतना सुप्रीम ट्रुथ कन्सियसनेस ये विषय गोटे उत्तर आमको एत सहज मिल पारे एवं मनीष तार हजार हजार वर्षर जीवन यात्रा पथरे सत्य संबंध में जी भी संधान पाई से गुड़िक जहाँ जरिया पाई से गुड़िक सब आमको गोटे सीमितता एवं गोटे अपूर्णता आड़ को नहीं जाए ताले एपरी निश्चय गोटे सत्य चेतना रही जहाँ आमको पूर्णता आड़ को एवं असीमत्व आड़ को नहीं जाव एवं दरकार पड़े अमरत्व आड़ को नहीं जापर से परम रुचित से परम सत्य चेतनार संधान श्री अरविंद आमको देइथिले शताब्दी तले तांकर विश्व प्रसिद्ध दिव्य जीवन ग्रंथ रे द लाइफ डिवाइन पुस्तकर 15 अध्याय 15तम अध्याय से जहाँ कहवाक जाउछंती ताकु जो विश्लेषण करिया पूर्व आमे निज निज को प्रश्न पचारू आमे सत्य संपर्क रे वास्तविक कौन जाने श्री अरविंद तांकर गोटे थॉट्स एंड एफोरिज्म्स नंबर 9 रे कहउछंती तो व्हाट द सोल सीज एंड एक्सपीरियंस दैट इट नोज जोटा आम आत्मा देखी बा अनुभूति नहीं सेटा ही प्रकृत रे ज्ञान आउ द रेस्ट इज अपीयरेंस प्रिजुडाइस एंड ओपिनियन आ सब किछि गोटे बाह्य रूप गोटे प्रकार पक्षपातिता आउ गोटे प्रकार धारणा मात्र बा मतामत मात्र किंतु भाई भणी माने आमे एपर्यंत जहाँ किछि जानिचु सतरे कण आमे आत्मारे जानी शिखिलेनी आत्मारे जानी शिखिबा आत्मारे जानिबा आत्मारे अनुभूति लाभ करिबा गोटे अत्यंत विरल अत्यंत प्रकार गोटे प्रकार बड़ आशीर्वाद गोटे बड़ कैवल्य गोटे बड़ प्रसाद गोटे बड़ गुरु कृपा गोटे महान कथा ये पृथ्वी पक्षरे सबुठारु बड़ कथाटी है आमे जने द्रष्टा हवा सत्य को सत्य को देखिबा अनुभव करिबा किंतु सेटा आत्मारे ताले आपण माने पचारि पारंती भाई आमे ताले कोठी देखु आमे केमिति जानो आमे केमिति बुझु ज्ञान कहिले सत्य कहिले आमे कोन केमिति बुझुछु श्रीरंग कहउछंती जे आमे तीनोटी उपाय ज्ञान ग्रहण करू बा सत्य विषय रे ज्ञान विषय रे आमे जहाँ जहाँ जानिछु तीनोटी उपाय जानिछु प्रथम है आमर इंद्रिय अनुभूति माध्यम आपण माने जानिछंती आमर 5टी ज्ञानेन्द्रिय अछंती और 5टी कर्मेन्द्रिय अछंती ता सहित मन बुद्धि चित्त अहंकार एमन सब जोड़ी रही
ଏଇଟା ମିଶିକି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହଉଛି। ଏଗୁଡା ସବୁ ଅନ୍ତଃକରଣ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଇନର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ। ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଆଉଟର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ, ଇନର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ 5ଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଚିତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଇନର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ। ସେଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ହାତଟା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖେଇଦେବେ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣ ଆଖିଟା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତଟା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଚେତନାଟା କୋଉଠି ତିଆରି ହଉଛି ବା କୋଉଠି ପ୍ରବାହ ହଉଛି ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ବା ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ, ସେଟା ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଦଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବେ। କହିବାର କଥା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବା ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରେ, ସେଇ ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 1 ନମ୍ବର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ ନଲେଜ, ଆଉ 2ୟ ନମ୍ବର ସାଧନ ହେଲା ଆମର ପ୍ରାଣ ଆଉ ମନ, ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଆମର ବୁଦ୍ଧି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ପଢିଛନ୍ତି ବା 12th ଭଲ୍ୟୁମର ମାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ୱାର୍କସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ପଢିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଇଠି ମା କେତେ ଗୋଟେ ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଆମ ପ୍ରାଣ ମନ ଏବଂ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଏସବୁର ଗୋଟିଏ ରୂପରେଖକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ରୂପରେଖରୁ ଆମେ ଏତିକି କଥା ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ଆମେ ସତ୍ୟ ବା ଜ୍ଞାନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁ, ସେଇ ମାଧ୍ୟମଟି ନିର୍ଭୁଲ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯୋଉ କଥାଟି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଯୋଉଠି ବି ହଉଛି, ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ଆପିୟରାନ୍ସ, ପ୍ରିଜୁଡାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଓପିନିଅନ। ସେଟା ଗୋଟେ ପକ୍ଷପାତିତା, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ମୁଁ କେତେଟା ଉଦାହରଣକୁ ଆମେ ଯିବା। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଘଟେ, ସବୁଦିନ। ଆଜି ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ର ଠାରୁ ଏପରିକି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରାଣ କାମ କରୁଛି, ଆମ ମନ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମନ ପ୍ରାଣ ବା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ଏ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରକୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଭିତରକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଇପାରେ, ସେଭଳି ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ମନର ଗୋଟେ ବଡ ଦୁର୍ବଳତା ହଉଛି ସେ ଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ଦୁଇ ଆଡେ ସେ କଥା କହେ। କିଭଳି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଆଜି ଯୋଉ ସାଙ୍ଗକୁ ଖରାପ କହୁଥିଲେ ସେଇ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ପୁଣି ଯାଇ ତା ପରଦିନ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ବି ଅନେକ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ରୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଯାହାର ନିନ୍ଦା କରୁଥିବେ କାଲି ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ବା ଆଜି ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି କାଲି ତାର ନିନ୍ଦା କରିବେ। ମନ ପ୍ରାଣର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭଲ ବା ମନ୍ଦ, ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଏକପାକ୍ଷିତା ଆମ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ତୋତେ ତୋ ପାଠ ବହିର କୋଉ ବିଷୟଟି ଭଲ ଲାଗେ? ନାଇଁ, ସେ ଭୂଗୋଳ ପଢୁଛି, ଇତିହାସ ପଢୁଛି, ସେ ଇତିହାସ ଇଂଲିଶ ପଢୁଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢୁଛି, ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛି। ଗୋଟେ ପିଲା କହିବ ମତେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଜଣେ କହିବ ମତେ ବିଜ୍ଞାନ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଜଣେ କହିବ ମତେ ଇତିହାସ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକି ସେପରି ହଉଛି? ଜଣେ ଲୋକ ହୁଏତ
ଗଣିତ ଗାଳି ଦେଇପାରେ, ସେଇଟା ଭଲ ବିଷୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗଣିତକୁ ଭଲ ପାଏ ସିଏ ତ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ଏପରିକି ଖାଲି ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମତ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି ଅନୁକୂଳତା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳତା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଅନୁକୂଳ ତାକୁ ଭଲ କହିବା, ଆମେ ଯଦି ତା ପ୍ରତି ପ୍ରତିକୂଳ ତାକୁ ଆମେ ଖରାପ କହିବା। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଭଳି ପାଉଛୁ। ଆଉ ଆମ ବୁଦ୍ଧିର ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳତା, ପ୍ରତିକୂଳତା, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ସବୁ ସ୍ଥିର କରିନୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର କଥା ହେଲା ଯେ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସାପ ଭଳିଆ ଦିଶିବ। ଓଡିଆ କଥା ଅଛି ନା ଯେ ଯା ଛୁଆକୁ ସାପ କାମୁଡିଥାଏ ତା ମା ପାଳ ଦୌଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଡରେ। ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଗଛ ମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ବୋଲି କହିକି ଦୌଡନ୍ତି ନା ଛୋଟବେଳେ। ଏଇ ସବୁ ଭୟ ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସେ? କାରଣ ଆମ ଦର୍ଶନ ଆମର ଯୋଉ ଭୟକୁ ବହୁ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଅନେକ ମୋର ଗୋଟେ ଆଖିର ଦୋଷ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ହଳଦିଆ ଟାକୁ ଦେଖିପାରୁନି। ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ସେମାନେ ଘାସକୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଘାସକୁ ସବୁଜ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ମନ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ କିଛି ତର୍କ କରେ, ଦର୍ଶନର କଥା କହେ, ବିଜ୍ଞାନର କଥା କହେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେତେ ଯେତେ ତାକୁ ସେ ତର୍କବାଦୀ ହୁଏ, ଯେତେ ଯେତେ ସିଏ ଦାର୍ଶନିକ ହୁଏ, ଯେତେ ଯେତେ ସିଏ କଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ତାର ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିଦ୍ୟାଟିକୁ ଅଧିକ କାମରେ ଲଗାଏ, ଦେଖିବେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଗୋଟେ ଚାଲାକି ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଯିବା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବ। ଆମେ କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧି ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତକୁ ଯିବା? କାହିଁକି ଆମେ ମନ ଭିତରେ ରହିବା ଆଉ ମନର ଅତୀତକୁ ଯିବା? ଆମେ କାହିଁକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅତୀତକୁ ଯିବା? ଏସବୁ କଥା ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ସେମାନେ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ବା ସେମାନେ କାହିଁକି ଭ୍ରାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି? କାହିଁକି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ସେମାନେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମତାମତ ଧାରଣା ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଆବେଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ବା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବେ ସବୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ଇମୋସନାଲି ଆମେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚ ହେଲେ ସେଇ ଲୋକଟି ଆମକୁ ଦେବତା ଭଳି ଲାଗିବ, ଭଗବାନ ଭଳି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟଟା ଡିସକନେକ୍ଟେଡ ହେଇଯିବ, ଆମେ ସେଇ ଲୋକଟା ସହିତ, ଅର୍ଥାତ ଆମ ଆବେଗ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷତା ଆମକୁ ଦଉନାହିଁ। ଏବଂ ମଣିଷଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆବେଗ ବଶୀଭୂତ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆବେଗ ବଶୀଭୂତ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଲକୁ ମନ୍ଦ ଆଉ ମନ୍ଦକୁ ଭଲ କହିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ ସବୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦଉଛୁ, ଏବେ ନିକଟରେ ଗଲା ନା ଭୋଟ, ଲୋକ 2016ରେ ଯାହାକୁ ଭଲ କହିଥିବେ 2021 ବେଳକୁ ତାକୁ ଖରାପ କହିବେ। ଏସବୁ ଇମୋସନାଲ କଥା, ଏକଦମ ଆବେଗ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ମନର କଥାକୁ ଭାବିବା, ମନର ବିକଶିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି। ଏଇ ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଅନେକ ଗୁଡେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଲାଣି। ଏ କଥାକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ବୁଦ୍ଧିର କାମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ
जो ज्ञानर कथाटी आलोचना करुचे बा जो परम सत्य चेतनार कथा आलोचना करुचे सेटा गोटे दार्शनिक ज्ञान नुहे, सेटा गोटे बुद्धिभित्तिक व्यावहारिक ज्ञान नुहे, सेटा होछि प्रकृतरे आत्मज्ञान, आत्मा विषयक ज्ञान। एवं श्री अरविंद ताको कहउचंती प्रकृत ज्ञान। एवं जदि आमे सेही ज्ञानर आलोकरे निजको थरे उद्भासित करदेले, जेते पर्यंत आमे सेही ज्ञान निकटरे आत्मज्ञानटी उपलब्ध भीतर को आनी ना, उपलब्ध भीतर को प्रकृत ज्ञान आमको मिली नहीं, सेते पर्यंत आमे आम जीवनर आभिमुख्य विषय स्पष्टतः जानी परिबा नहीं। एवं द्वितीय असुविधाटी हम आमे जो सृष्टि रे रहिचु, जो सृष्टि रे आमे तार पानी पवन आलोक तारी व्यवस्था भितर बंचीचु, से सृष्टि रहस्य को बा तार महान सत्य को आमे उपलब्धि करि परिबानी। ये जगत रे अनेक लोक करि पारुना। मुझे जोड़ कर जगत रे जिते जीवंत प्राणी अछंती एवं जीवंत वृक्षलता मान अछंती, काहारी भगवान को जानिबार सुजोग नहीं। केही जानी परिबेनी सृष्टि रहस्य बा निजको मध्य जानी परिबेनी। केवल जानिबो जणे मन को प्राप्त करिथिबा एवं मन को विकासर पर्याय रे बुद्धिर दिग को नैथिबा मनुष्य। किंतु सेही मनुष्य बड़ बुद्धिमान ही मध्य बेले बेले बड़ विचित्र कार्य सब करुचे, जो कार्यर हिसाब आपण सबुदिने खबर कागज पृष्ठ पाउछंती बा आपण को बंधु मान शुणुचंती। आजिकल मास मीडिया जुगरे सब मिलुचे। लोके कौन कौन करती से विषय आम आलोचना न करिया भल। किंतु याकू श्री अरविंद कहते एटा होची मनुष्य जो मन बुद्धि इंद्रिय द्वारा तार अपूर्णता द्वारा प्रभावित होगी कार्य करुछि, ये स्थूल जगत रे अनेक बड़े वैचित्र्य तैयारी करुछि और अनेक सबु प्रहेलिका सब तैयारी करुछि, जहा फल रे आमे प्रकृत सत्य चेतना ठारू वंचित होई रहिछु। ताले आपण मते प्रश्न पचारि करंती, भाई ताले आमे कोन करिवा? इंद्रिय को काटी फोपाड़ी दवा ना मनटा को छाड़ीदवा? मन को छाड़देले तो पागल आइल, बुद्धि को छाड़देले तो आम निर्बोध हो तो ताकू ही नहीं तो बंचुचु। ताले कौन करवा? तो गाली देकी लाभ किछि नै, कारण सेमाने निरपेक्ष नुहंती, सेमाने अपूर्ण अटंती, सेमाने सीमित अटंती, सेमाने सब मतामत दियंती, सेमाने सब आवेग द्वारा परिचालित हुंती। ताले एते जमिला होउची कोन करा जे ना? श्री कहउचंती जे ए जो सत्य ज्ञान, ये जो सत्य चेतना, एटा आम मन बुद्धि पाखरे धरा देव ना, धरा दिए ना। एटा गोटे उपक्रम आम अर्थात यही आलोचना जो आम करुछु, श्री अरविंद जो प्रबंधटी मनुष्य लिखिले से तो यही कथा धारणा दौरान जे जड़े पिला प्रथम श्रेणी रे एडमिशन कला, प्रथम एडमिशन कर द्वितीय को गला, द्वितीय तृतीय को गला, तृतीय चतुर्थ को गला एवं तापाई ज्ञान राज्यटी क्रमे 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 उद्भासित होउछि। ज्ञान राज्यटी तापाई गोटे एक्सप्लोर होउछि। तापाई देखिए गोटे प्रथम श्रेणी पिला से ज्ञान राज्यटी कल्पना कर परिया, से पंचम श्रेणी पिला भी करि परिबनि, सप्तम श्रेणी पिला भी करि परिबनि। किंतु प्रथम श्रेणी रो पिला आ गोटे सप्तम श्रेणी रो पिलार ज्ञानर जो परिसर अलग अलग। तो से पिलाटी मैट्रिक पढ़िबो, प्लस 2 को जीवो, ग्रेजुएशन को जीव, पोस्ट ग्रेजुएशन जीव, आउरी हायर स्तर को जीव, धीरे धीरे गोटे ज्ञान जगत ताड़े स्थापित होथो। तेणु आमे प्रथमे शरीर, तापरे प्राण, तापरे मन देखि गोटे पहाच पर पहाच चढ़ुचु एवं आमे दिने ना दिने गोटे अति मानसरे जोटा बियॉन्ड माइंड, ये मनर उत्तर कोणरे जहाँ मनोत्तर माने मनर बियॉन्ड रे जे अछि, आमे सेही क्लास को भी जीवा। बर्तमान आमे मन क्लास रे अछंती। मन करंतु आम शरीरटी थिला प्रथम क्लास, आम प्राणटी थिला द्वितीय क्लास और मनटी थिला तृतीय क्लास, आउ आमे चतुर्थ क्लास को जाउछंती।
ଏଇ କଥାର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉଛି। ତାର କୁହା ନା ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଗାଳି ଦେବେ, କହିବେ ନାଇଁ ସେଇଟା ଦରକାର ନଥିଲା, ବା ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀଟାକୁ ଗାଳି ଦେବେ, କହିବେ ସେଇଟା ଦରକାର ନଥିଲା। ସେପରି ସେମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନଙ୍କର ସୀମିତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଇମାନେ ହିଁ ପାହାଚ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି କିଛି ଗତିବୃତ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନା ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ନେଇକି ହାହାକାର ପଡିଛି। ଲୋକେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶିଖିଲେଣି, ଅକ୍ସିଜେନର ଲୋଡ ସବୁ ଜାଣିଲେଣି, ଅକ୍ସିମିଟର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲର କଥା, SOPT କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ କଥା ସବୁ କିଏ ଶୁଣିଥିଲେ ଆପଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଛି, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର। ସେଥିରେ ତିମି ମାଛ ବି ନିଶ୍ୱାସ ନିଏ, ଗୋଟେ ଚଢେଇ ବି ନିଏ, ମାଟି ତଳେ ଯୋଉ ପୋକ ଯୋଉ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବି ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି, ଅତି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ଗଛ ଲତା ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁ ଲୋଡ ଗୁଡିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ବା ଗୋଟେ ଜଡ ଜଗତର ସତ୍ୟ। ଏଇ ଜଡ ଜଗତର ସତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଡମ୍ବିତ କରୁଛୁ, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛୁ? ଏଇ ଜଡ ଜଗତର ସତ୍ୟକୁ କିଏ ବିଡମ୍ବିତ କଲା? ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ଆମର ତଥାକଥିତ ବିଜ୍ଞାନ, ଆମର ସର୍ବନାଶୀ ମନ, ଯେ ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ସେଠି ଯିବାନି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ ଧରା ଦେବ ନାହିଁ, ମନ ପାଖରେ ଧରା ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାଗବତରେ ବି ସେ କଥା ପଢିଥିଲେ, ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ ଏ ଜ୍ଞାନ। ତାହେଲେ ସେ କୋଉଠି ଧରା ଦେବେ? ସେ ଧରା ଦେବେ ଆତ୍ମା ପାଖରେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆତ୍ମା ପାଖରେ ସେ ଧରା ଦେବେ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆମେ ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛେ। ମୋ ଆଖି କାନ ନାକ ଯାହା ଦେଖେ ମୁଁ ତାହା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବି? ମୋର ମନ ପ୍ରାଣ ଯାହା ଭାବୁଛି ମୁଁ ତାହା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବି କି ମୁଁ ଯିବି ଏକାଥରେ ଆତ୍ମା ପାଖକୁ? ତାହେଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଯିବି କେମିତି? ମା କହିଲେ ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବା ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବପର ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ସଂକଟ ଏଇଠି ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ଅଫିସର ହବା ପାଇଁ, ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ, ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଉପଭୋଗ କରିବା, ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ କିଛି ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଦରକାରୀ ସେଇଟା ହେଲା ଯେ ଆମକୁ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର ପଥରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର ପଥରେ ଗଲେ ଆମେ ନିଜର ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଚେତନା, ନିଜର ଆତ୍ମା, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ତିଆରି କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଧାରଣାଟା ତିଆରି କେତେବେଳେ ହବ? ଚାହିଁଲେ ସିନା, ଖୋଜିଲେ ସିନା ତାକୁ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ, ପ୍ରାଥମିକ ଜୀବନରେ, ସବୁ ଜୀବନ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ମାଇନସ ହେଇଯାଉଛି ଆତ୍ମା, କାରଣ ସିଏ ନୀରବ ରହିଛି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦାବି କରୁନାହିଁ ପ୍ରାଣ ଭଳି, କି ସେ ମନ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରୁନାହିଁ, ଅସ୍ଥିର କରୁନାହିଁ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ, କି ଅତୃପ୍ତି ଆଣି ଦେଉନାହିଁ। ଦେହ ଭଳି ତାର ମଧ୍ୟ ଭୋକ ଶୋଷର ଦାବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆତ୍ମାର ଯେହେତୁ କିଛି ଦାବି ନାହିଁ, ତାର କିଛି ଜୀବନରେ ଆମର କିଛି ସେ ଅସୁବିଧା ତିଆରି କରୁନାହିଁ, ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଜର ନିର୍ବିକାରତା ସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ସିଏ ରହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଆତ୍ମାଟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁନା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣେ ବା ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିପାରିବ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କେମିତି କରିବା? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା? ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଯାଏ, ଆମ ମନଟା ସବୁବେଳେ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ଅଲୱେଜ ଡାଇନାମିକ। ଆଉ ମାଇଣ୍ଡର ସେଇଟା ହିଁ ସ୍ୱଭାବ, ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଚରିତ୍ର, ସେଇଟା ହିଁ ତାର ବ୍ୟବହାର। ମନ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନଟି ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାଟି ତାର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ପ୍ରଶମିତ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ ମନଟି ନୀରବ ହେଇଯିବ। ଏଇ ନୀରବତାର କଥା ମା ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ମନର ନୀରବତା। ଆଉ ଆମର ବୁଦ୍ଧି କ୍ଷୀଣ ତଥା ପ୍ରକମ୍ପିତ ଆଲୋକମୟତାକୁ ସର୍ବମୂଳ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମନେ ନ କରି
ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିଚାର ତଥା ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅପ୍ରମେୟ ବିଶାଳ ଜ୍ୟୋତିର ଆତ୍ମଦୃଷ୍ଟିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସନ୍ଧାନ ପାଉ ଓ ଆବିଷ୍କାର କରୁ ଏହି ରୁଚିତ ବା ଅତିମାନସ। ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମେ ମନର ଅତୀତକୁ କିପରି ଯିବା, ମନୋତ୍ତର କିପରି ହେବା, ଆମେ କିଭଳି ଅତିମାନସ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆମେ କିଭଳି ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ, ମନର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶମିତ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିର କ୍ଷୀଣତା ଏବଂ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟି ଆହରଣ କରିଛି ତାକୁ ସର୍ବମୂଳ ଜ୍ଞାନ ଭଳି ମନେ ନ କରି ଆମେ ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଉ ବିଚାର ରହିଛି, ତାର ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା, ଗୋଟେ ଅପ୍ରମେୟ ବିଶାଳ ଜ୍ୟୋତିର ଆତ୍ମଦୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଲାଗି ରହୁ, ଏଇଟା ହିଁ ତପସ୍ୟା, ଏଇଟା ହିଁ ସାଧନା, ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅତିମାନସ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିମାନସର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅତିମାନସର ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅତିମାନସ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ଶକ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସତ୍ୟ, ଯୋଉ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏକଭଳି, ଯୋଉ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ରୂତମ ସତ୍ୟମ ବୃହତମ, ସେଇ ଅତିମାନସର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ହବ ନା, ସେଇଠି ହିଁ ଅତିମାନସ ଭିତରେ ସକଳ ସତ୍ତା ରହିଛି। ସତ୍ତା ମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ସତ୍ୟ। ସେଇଠି ଚେତନା ରହିଛି, କନସିୟସନେସ୍ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ସତ୍ୟ ପାଇଗଲେ, ଚେତନା ପାଇଗଲେ, ସେଇଟା ତ ହେଲା ଟ୍ରୁଥ କନସିୟସନେସ୍। ଆଉ ସେଇଠି ସବୁ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ କୁହାଯାଇଛି। ଯୋଉଠି ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ଯୋଉଠି ଚେତନା ରହିଛି, ଯୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ଏଇଟା ତାର ଠୁଳୀଭୂତ ରୂପ, ଏକୀଭୂତ ରୂପ। ଏବଂ ସେଇ ପରମ ଐକ୍ୟ, ଆବସଲ୍ୟୁଟ ୟୁନିଟି, ଯେ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଘନ ରୂପ, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ନା, ସେ ବିଭାଜିତ ବି ହବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖନ୍ତି। ସେ ତ ବିଭାଜିତ ହେଇକି ସବୁ ଆମେ ହେଲେ ନା, ଖାଲି ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଗତରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ନୁହେଁ, ଏଇ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ କେତେ ପୃଥିବୀ ଅଛି କିଏ ଦେଖୁଛି, କିଏ ଜାଣେ। ଏବଂ ଏଇ ସଚରାଚରର ସବୁ ଅଣୁ ପରମାଣୁଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନତା ରହିଛି। ସବୁ ଜଳ ଅଣୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନତା ରହିଛି। ଆଜି ସେଇ ଯୋଉ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଁ ହୁଡି ପଡିଛି, ତାରି ଭିତରେ ସେ ତ ଶକ୍ତି ନା, ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ବୋଲି ତ ଜୀବନ ଅଛି ନା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ କେତେ ଆସ୍ଫାଳନ କରୁଥିଲା, ଆମେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆମ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଲେସର ରଶ୍ମି ରହିଛି, ଆମ ପାଖରେ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁ ସେଇ ଦେଶ ମୁଖ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଯୋଉମାନେ ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ, ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଯୁଦ୍ଧ 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 ହଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଣୁ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ପରମ ସତ୍ୟ ଓ ପରମ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଣିଷ ଖୋଜିବାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଲା, କେତେ ବଳିଦାନ ଦବାକୁ ପଡୁଛି, କେତେ ହତାଶା ନିରାଶାର ପଥ ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି, କେତେ ବେଦନା ଅନ୍ଧକାରର ପଥ ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସତ୍ୟଟିଏ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସବୁଦିନେ ଆତ୍ମଜାତ ହଉଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମଜାତ ହଉଛି। ତାହେଲେ ସିଏ ବିଭାଜିତ ହେଇଛନ୍ତି, ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ନିଜକୁ ଆତ୍ମ ରୂପାୟନର ପଥରେ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଫର୍ମ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ରୂପ ତିଆରି ହେଇଛି, ନାମ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେତେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେତେ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଚରାଚରରେ, କିଏଟା ଗୋଟେ ପତ୍ର, କୋଉଟା ଗୋଟେ ପଥର, କୋଉଟା ଜଳ, କୋଉଟା ଝରଣା, କୋଉଟା ପାହାଡ, କୋଉଟା ଫୁଲ, ଏତେ ଯୋଉ ବିବିଧତା, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ସର୍ବସୃଷ୍ଟିକ୍ଷମ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସର୍ବରୂପାନ୍ତରର ପରମାନନ୍ଦ କ୍ଷମତା। ଏବଂ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସେଇ ଲାଇଭ ଡିଭାଇନ ପୁସ୍ତକର 14ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଡିଭାଇନ ମାୟା ଭାବରେ ପଢିଥିଲେ।
ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆମେ ସ୍ରଷ୍ଟା ରୂପେ ଅତି ମାନସ ତାର ପୂର୍ବ ଚେପ୍ଟରରେ 13 ନମ୍ବର ଚେପ୍ଟରରେ ପଢିଥିଲେ। ହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ପରମ ରୁଚିତ ଯେ ସୁପ୍ରିମ ଟ୍ରୁଥ କନସିୟସନେସ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ମୂଳ ଗୋଟେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଘନ ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଘନ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଯଦି ଖୋଜିବା ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଭିତରେ, ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଫ ସୋଲ ଖୋଜିବେ, କୋଉଠି ସେ ଲୋକେସନ ଟା ରହିଛି, ଆମ ହୃଦୟର ଲୋକେସନ ଟା କୋଉଠି ଅଛି, ଯୋଉଟା ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଖୋଜିବେ, ଗୋଟେ ଡେଡ ବଡିକୁ ଜଣେ ତାକୁ କାଟିଲା କାହିଁ, ଆ ଭିତରେ ତ କିଛି ହୃଦୟ କୋଉଠି ଗୋଟେ ନାହିଁ, କିଛି ଆତ୍ମା ତ ବି ନାହିଁ, କୋଉଠି ଅଛି? ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ପ୍ରାଣ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତରରେ ତାକୁ ଖୋଜିବା, ତାହେଲେ ପାଇବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କୋଉଠି ରହିକି ଖୋଜିଲେ ତାକୁ ପାଇବା? ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଚେତନାରେ ରହି ଖୋଜିଲେ ହବ, ମନରେ ଆତ୍ମାରେ ରହି ଖୋଜିଲେ ପାଇବା। ଯଦି ପାଇବା, ସେ ଚେତନାର ଯୋଉ ସ୍ତର ରହିଛି, ସେ ବହୁ ସ୍ତର, ବହୁତ ଗଭୀରତର ସ୍ତର। ଏ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଏଇ ବହିରେ ଅଛି ନା, 7-fold ignorance to 7-fold knowledge। ଆମେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ବହିର ବୁକ୍ 2 ର 19 ନମ୍ବର ଚେପ୍ଟରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସପ୍ତଧା ଅବିଦ୍ୟାରୁ ସପ୍ତଧା ବିଦ୍ୟା ଆଡକୁ ଗୋଟେ ଚେପ୍ଟର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେତନାର ଏଇ ସ୍ତର ଗୁଡିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ଯିବା, ଚେତନାର ଗଭୀରରେ ଅତି ମାନସକୁ ପାଇବା, ସେଇ ଯୋଉ ଭୂମି, ଅତି ମାନସ ଭୂମି, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଘନ ଆନନ୍ଦମୟ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସର୍ବଜ୍ଞ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀଙ୍କର ଭୂମି। ସେଇଟା ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ, ସେଇଟା ହେଲା ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ବୀଜମ୍, ଆଉ ତାକୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ସର୍ବଯୋନି, ଯାହା ଭିତରୁ ସବୁ କିଛିର ସମ୍ଭୂତି ହୁଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖନ୍ତି ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ପୁସ୍ତକର, ତାର ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତି ଶ୍ଲୋକ ଉପନିଷଦରୁ ବା ବେଦରୁ, ଏକାଧିକ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତି। ଏଇଠି ସେ ମାଣ୍ଡକ୍ୟ ଉପନିଷଦରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଷୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଏକୀଭୂତ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଘନ ଏବ ଆନନ୍ଦମୟୋ ହି ଆନନ୍ଦ ଭୁକ୍ ଏସ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଏସ ସର୍ବଜ୍ଞ ଏସ ଅନ୍ତର୍ମେଷ୍ୟ ୟୋନି ସର୍ବସ୍ୟ। ଯୋଉ କଥାଟି ଆମେ କହିବୁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସର୍ବଯୋନି ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଘନ ଆନନ୍ଦମୟ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସର୍ବଜ୍ଞ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ବୀଜମ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ପରିଚୟଟି ଆମେ ସିନା ପାଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମକୁ କିଛି ଅନୁଭୂତି ହେଲା? ଏଇଟା ତ ଋଷିମାନେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାର ଗୋଟେ ପରିଭାଷା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମକୁ କହିଲେ ତମେ ସବୁକୁ ଜାଣ। ତ ଏମିତି ଥିଲେ କଣ ଆମେ ଜାଣିଯିବା? ତେଣୁ ଆମର ରାସ୍ତାଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ଖୋଜିବା? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ୟୁର ଓନ୍ ରୋଡ। ତମେ ନିଜେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟେସନ। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଚାଲିକି ଯାଇପାରନ୍ତି, ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଉଡାଜାହାଜରେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଜାହାଜରେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଯାଆନ୍ତୁ କି ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅତି ମାନସର ସତ୍ୟ, ତାର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ତାର ଯୋଉ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତା ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଯୋଉଠି ସତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ? ନା ସେଇଠୁ ହିଁ ପରମଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି। ଏଇ ଜଗତରେ ପରମଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଘନ ରାଜ୍ୟରୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ ଯୋଉଠି ଉତ୍ସାରିତ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଆମେ ତ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୋଉଠୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଅତି ମାନସର ଦୁଇଟି ରୂପ ରହିଛି। ଦୁଇଟି ରୂପ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା
ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେଇଟା ହଉଛି ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ। ଏଇ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ପଡିବେ। ଏଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅସୁବିଧା କଥା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଅତିମାନସର କଥା କହୁଛୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ କେମିତି ହବ? ଯୋଉଟା ପର୍ସନିଫାଏଡ ଆଉ ସେଇଟା ଇମ୍ପର୍ସନାଲ କେମିତି ସମ୍ଭବ? କାରଣ ଆମ ମନ ଏଇ ବୈପରୀତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ କ୍ଲାସରେ, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ କଣ ପଡେ କହିଲେ? ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦବ, ତାପରେ କହିବ ଏଟା ଟ୍ରୁଥ କି ଫଲସ କୁହ ହେଲା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନବା, ଭାରତ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ରହିଛି, ଠିକ ବା ଭୁଲ? ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ଭାରତ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଗଣିତଜ୍ଞ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫୋଜି ଟେକ୍ନିକ ବାହାରୁଛି ଯୋଉଥିରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆବ୍ରୁପ୍ଟଲି ଟ୍ରୁଥ ବା ଆବ୍ରୁପ୍ଟଲି ଫଲ୍ସ ବୋଲି କହି ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ସେନ୍ସରେ। ହୁଏତ ସେଟା 30% ଟ୍ରୁଥ ହେଇଥିବ, 40% ସତ ହେଇଥିବ, ସେ ଅଲଗା ବିଷୟ, ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର କାରିକାରେ ବା ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚମକେଇ ଦବ ପୁରା। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଏଠି 15-16 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଅତି କୁନି ଛୁଆ ମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅତି ବୟସ୍କ ମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପାତତଃ ସମସ୍ତେ ଚମକି ପଡିବେ କଥାଟିରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କଥାଟି, ଯୋଉଟା ଆମ ମନ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନ ଖାଲି ଜାଣେ ଏଇଟା ଅନ୍ଧାର, ସେଇଟା ଆଲୋକ। ମନ ଜାଣେ ଏଇଟା ପାପ, ଏଇଟା ପୁଣ୍ୟ, ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା ଠିକ। ମନ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଦେଖେ, ଏକ ଦିଗକୁ ଦେଖିବା ମନର କାମ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଡେଫିନେସନ ଦଉଛନ୍ତି, only those thoughts are true, the opposite of which is also true. ସତ୍ୟ ହଉଛି ସେଇଟା ଯାହାର ବିପରୀତ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଅଥରେ କହୁଛି, ସତ୍ୟ ହଉଛି ତାହା ଯାହାର ବିପରୀତ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ କଥାଟି ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ ଅତିମାନସ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ, ତାହେଲେ ଦିଟା ବିପରୀତ ହେଲା କି ନାଇଁ? ଏଇ ଦୁଇଟା ବିପରୀତ ଭିତରୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ କୋଉଟା ଅସତ୍ୟ? ଏଇ ଜଗତରେ ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତେ ଦେବା ଦେବୀ ଆଉ ଏତେ ମଣିଷ, ଏତେ ଗଛଲତା, ଏତେ ସବୁ ବସ୍ତୁ, ଏତେ ସବୁ ନଦୀ, ଏତେ ସବୁ ପାଣି, ପବନ, ମେଘ, ବିଜୁଳି ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ସେ ସବୁ ରୂପ ନଉଛନ୍ତି ସାକାର, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେ ନିରାକାର ମଧ୍ୟ, ସାଇମଲ୍ଟାନିୟସଲି ବିପରୀତ। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ସେ ଅସୀମ, ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ ସେ ସସୀମ। ଏବଂ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ନିରାକାର, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଅପୋଜିଟ ରେ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସସୀମ ଏବଂ ସେ ରୂପ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୁଣ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସଗୁଣ, ସେ ବି ଠିକ। ସତ୍ୟର ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଭେରି 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 ସ୍ପେଶାଲିଟି। ଆପଣଙ୍କ ମନ କଣ କରେ ନା, ଦେଖେ ଆରେ ଅସୀମ ଯିଏ ସେ କେମିତି ସସୀମ ହବ? ଯୋଉଟା ସାକାର ସେ କେମିତି ନିରାକାର ହବ? ଯୋଉଟା ସଗୁଣ ସେ କେମିତି ନିର୍ଗୁଣ ହବ? ଏ ତ ଦିଟା ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା, ଦ୍ୱୈତ ହେଲା। ସେଇଠି ଦ୍ୱୈତତା ନାହିଁ, ଅପୋଜିଟ ଇଜ ଟ୍ରୁ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କେବେ କେବେ କହେ ଅତି ସର୍ବତ୍ର ବର୍ଜୟତ, ଏଇଟା ବି ଠିକ। ଅତିଟା ସବୁବେଳେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକନ୍ତୁ ନ ଦୋଷାଏ, ଅଧିକ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କର, ଅସୁବିଧା କିଛି ନା। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣେ ଓଡିଶାର ଭଲ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଯେ ନ ତସ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଅସ୍ତି, ଯେ ସିଏ ପ୍ରତିମା ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିମା ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପ୍ରତିମା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି?
ପ୍ରତିମା ଭିତରେ ବି ରହିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ରହିଛି, ନିର୍ଗୁଣ ବି ରହିଛି, ଆଉ ସେ ପୁଣି ନତସ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଆସ୍ତି, ସେ ସମର୍ପିତ ପ୍ରତିମା ଭିତରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ଜଣେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ ଯାଅ ଟିକେ ଅଗ୍ନି ଆଣ। ସେଇଠୁ ଶିଷ୍ୟ ଗଲେ, ଯାଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପ ଆଣିଲେ। ସେ ପ୍ରଦୀପରେ କଣ ଥାଏ? ଅଗ୍ନି ବି ଥାଏ ଆଉ ଦୀପଟା ବି ଥାଏ, ଯୋଉ ଦୀପଟି ଆଧାର। କିନ୍ତୁ ମାଗିଥିଲେ, ଗୁରୁ ମାଗିଥିଲେ ଅଗ୍ନି, ଦୀପ ମାଗି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଗ୍ନିଟା ଆଣିବେ କେମିତି? କହିଲେ କିଏ ଖାଲି ହାତରେ ଅଗ୍ନି ନେଇ ଆସିବେ? ଅଗ୍ନିଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆଧାର ଦରକାର। ଆପଣ ମୋମବତୀରେ ଆଣନ୍ତୁ, ସଳିତାରେ ଆଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କାଠରେ ଆଣନ୍ତୁ, କି ଗୋଟେ ଦୀପରେ ଆଣନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କୋଉଥିରେ ବି ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ତୁ ଦରକାର ପଡୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଦୀପଟିର ଅଗ୍ନିଟି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଦିଟା ଆଧାର। ତାହେଲେ ବିନା ପ୍ରଦୀପରେ ଅଗ୍ନି ଆଣି ହବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ବିନା ଜଡରେ ଚେତନା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିପୂରକ। ସତ୍ୟ ସେଇଭଳି, ସତ୍ୟ ଆଉ ତାର ବିପରୀତ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଏଇ କଥାଟି ସାଧାରଣ ମନ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରକୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରବେଶ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହୁଏ, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହୁଏ, ମାଙ୍କର କୃପା ହୁଏ, ଆମେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରୁ। ନହେଲେ ମନ କଣ କରେ? ତାର ସୀମିତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ସତ୍ୟର ଆକଳନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମନ ସତ୍ୟ ବା ପରମ ବାସ୍ତବତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶକୁ ତାକୁ କଣ କରେ? ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରେ। ଏଇ ଜଗତରେ ଦେଖିବେ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲଢେଇ ହଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲଢେଇ ହଉଛି, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଏଇଟା ସେଇ କାରଣରୁ ଘଟୁଛି। କାରଣ ଏଇଟା ମନ ପ୍ରାଣର କ୍ରିୟା। ମୁଁ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ହିଁ ଭଲ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ତାହା ଭଲ ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ମନ ଗତି କରୁଛି, ଯାହା ମଣିଷକୁ ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ବା ସେହି ସତ୍ୟରୂତ ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ବା ଏ ବିରାଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଭିତରକୁ ତାକୁ ନେଇଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମାର ଅଭିଜ୍ଞତା ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯାହା ଆମ ମନ ପ୍ରାଣର ଖଣ୍ଡିତ ଉଦ୍ବେଳନ ଗୁଡିକ ଠାରୁ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଦିନେ ଆପଣ ପିଲା ଥିଲେ, ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ଭୂଗୋଳ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବ ଆଣିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ପୃଥିବୀ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ଲୋବ ଟା କଣ ପୃଥିବୀ? କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତରେ ସେଇ ଶିଶୁଟି ଏଇ ଗ୍ଲୋବ ଟାକୁ ପୃଥିବୀ ବୋଲି ମାନିଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁତ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନୋବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭଲ କରି ବୁଝନ୍ତି ସାରଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବଟି ଥିଲା ସେଇଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରେପ୍ଲିକା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଚ୍ଛବି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ। ତାହେଲେ ପରମ ସତ୍ୟ ରୂପରେ ଏଇ ଜଗତରେ ଲୋକେ ମଠ ମନ୍ଦିର ପୁରୋହିତ ପ୍ରତିମା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ବି ହଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କର ହତ୍ୟା ହଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ମରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମଠ ମନ୍ଦିର ପୁରୋହିତ ପ୍ରତିମା ସବୁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡାକ ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଟା ସବୁ ଗ୍ଲୋବ। ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସଂକେତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଚେତନା ଏତେ ସୀମିତ ଯେ ସେ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଉଛି। ସେଇ ବିରାଟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ତାକୁ ପରମ ସତ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଆଣିଦବ। ଏବଂ ରୂପ ଅରୂପ, ଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ, ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତା, ଏ ସବୁର ସମନ୍ୱୟ ଯୋଉଠି ହଉଛି, ଯୋଉଠି ବିଧୃତି ବି ରହିଛି, ଯୋଉଠି ପ୍ରକାଶ ବି ରହିଛି, ଏବଂ ସବୁଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ଓ ତାଙ୍କର ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ସମର୍ଥର ସବୁ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ପରମଙ୍କର ବିଭାବ। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଜଡ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ମନ ପ୍ରାଣ, ଏ ସବୁ କିଛି
से विराट सत्य आड़ को आमको चालित करने आम भितर आधार होकर रही जेभली गोटे दीप गोटे अग्नि को आनिया हेले गोटे आधार दरकार पड़ुची से भली आमको देह दरकार पड़ी आमको मन दरकार पड़ी प्राण दरकार पड़ी एगुड़िक आधार होकर रही मु भावुची आज जटिल समय आहुरी गभीर भाव जड़ को ये देह को ये मन को प्राण को बुझिबार समय आसी एवं सेटा बुझिबे आपण आत्मार ज्ञान नहीं कि मनर ज्ञान नहीं कि मन को बुझी हेब नहीं प्राणर ज्ञान नहीं प्राण को बुझी हेब नहीं शरीर अनुभूति को नहीं शरीर बुझी जदि होता अन्य इतर प्राणी से निज विषय चैतन्यटी को जानी पारते किंतु ता हो नहीं मनीषर जो विराट संभावना रही से संभावना को हमें स्वीकार करवा तेणु आज जो आलोचनाटी है परम सत्य चेतना संपर्क में ये हूँ श्री अरविंदर प्रणीत लाइफ डिवाइन पुस्तक गोटे प्रबंधर आलेख्य भितर करागला आम धीरे धीरे यही चेतना को किभली भाव आग को नहीं पारिबा ये आम एक परम आवश्यकता एवं ताही आमर आध्यात्मिक यात्रा मु समस्त को पुणी थे कृतज्ञता जनाऊँगी समस्त को ये विराट सत्य राज्य को ये सत्य चेतना भितर को आमंत्रण जनाई मोर आलोचना को ये रखुची समस्त माँ कृपाभिक्षा करुछि धन्यवाद। धन्यवाद भाई अशेष अशेष धन्यवाद। वर्तमान आमे मां को नाम जप सह पाठचक्र को एठी समाप्त करिबा। मा 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 मा